ప్రాకృతమైనటువంటి చింతల నిమిత్తమై మరికొందరు అప్రాప్త నిమిత్తమైనటువంటి యొక్క చింతలు సలుపుతూ కాలమును వ్యర్థం చావిస్తున్నారు. Some are wasting their time thinking of the world, while some are struggling hard to earn that they do not deserve and waste their time. కానీ ఆధ్యాత్మిక మార్గమునందు అనేక మంది దైవాన్ని దర్శించాలని, దైవాన్ని స్మరించాలని, దైవంతో సంభాషించాలని చింతిస్తున్నారు. But in the spiritual field, many of the aspirants, they want to enjoy the proximity to the divine. They want to converse with him. They want to be with him and near him. బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులని మానవులు చింతిస్తున్నారు. కానీ ఈ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు ఆకార మానవులు కాదు. Man worships the triune God in the form of Brahma, Vishnu, Maheshwara, in a human form, but not so. వీరికి ఆకారములు లేవు, They have no forms, ఆధారములు లేవు, they are nothing whatsoever, దీనివల్ల లభించేటువంటి యొక్క ఆనందము లేదు. and there is no bliss out of such form of worship. అయితే ఈ ముగ్గురు కూడాను ఏ ఆకారంతో ఉన్నారు అని విచారణ చేస్తే ఉపాధులు లేనటువంటి యొక్క గుణాకారులై ఉన్నారు. If you want to know the real form, you will understand, though they do not have any vesture whatsoever, they have certain attributes at the functional level. ఏమిటి ఈ యొక్క ఆకారములు? What is the vesture, the form they have put on? ఈశ్వర సర్వభూతానాం అన్నారు. It is said God dwells in all of the creatures. ఈశ్వరుడు అన్ని భూతములు యందు ఉంటున్నాడు. God is present in all of the beings. కానీ ఏ ఆకారంతో ఉంటున్నాడు? Yet in what form is he present? ఈ ఆకారం తెలియనటువంటి యొక్క రూపమును చింతించి ఏ విధి ప్రయోజనము? What is that you derive by contemplating on that which has no form? కనుక ఈశ్వరత్వం అనగా కేవలం మానవుని యందు కనిపించేటువంటి, వినిపించేటువంటి, తలపించేటువంటి, మరిపించేటువంటి యొక్క దివ్యమైనటువంటి యొక్క శ్వాసనే. Therefore the divinity is that which is present in everyone in a non-apparent way, that which cannot be heard nor felt, that will make you live in this world in the form of very breath. కానీ ఈ శబ్దము ఏ విధంగా మనకు గోచరిస్తుండాలి? The sound, how do you able to listen to it? ఈ శబ్దమును ఆకారంగా అనుభవించాలంటే ఏమి చేయాలి? What is to be done to experience sound in the form, in a particular form? దీనినే ఉపనిషత్తులు This Upanishads బ్రహ్మ అన్నారు, call it Brahma, ఆత్మ అన్నారు. also call it Atma. ఇలాంటి ఆకారరహితమైనటువంటి పదములు ఎన్ని చెప్పినప్పటికీ మానవునికి అర్థం కాదు. Man cannot understand by listening to these terms that have no specific forms. అయితే ఈ శబ్దమునకు ఆకారం ఏమిటి? Yet what is the form behind this sound? ఇట్టి శబ్ద బ్రహ్మమైనటువంటి యొక్క ఈశ్వరత్వాన్ని ఏ ఆకారంగా మనం చింతించాలి? In what form can we think of the divinity that is present in the form of the primordial sound? దీనినే ఈశ్వరత్వము అన్నారు. This is the divinity. ఈశ్వరత్వం అనగా అర్థం ఏమిటి? What is the meaning of Ishwaratva? మంగళకరమైనటువంటి యొక్క శ్వాస అని అర్థం. That only means the breath which is auspicious. ఇట్టి మంగళకరమైనటువంటి శ్వాస ఏ విధంగా మనకు ప్రాప్తిస్తుండాలి? How do you get this auspicious breath? ఈ ఈశ్వరత్వము మానవుని యొక్క శ్వాస నుండి సోహం 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 అనేటువంటి శబ్దంతో మనకు గోచరిస్తుండాలి. The divinity is present in the very breath of man in the form of soham. అనగా ఆ సో అనేటువంటి దీన్ని నా యొక్క ఆకారం అన్నారు. It is said that very syllable so is my form. అది ఏ నా ఆకారం అన్నారు. That is my form. అయితే ఇట్టి ఆకారం మనము గుర్తించడానికి వీలవుతుందా? Is it possible to recognize that form?
తనను తాను గుర్తించుకోవటమే ఈ యొక్క శ్వాస యొక్క ఆకారం. To know one's own self, to recognize one's own self, amounts to recognition of the breath. Yeah. కూర్చున్నావు, You are seated. కూర్చున్నప్పుడు సోహం వస్తుండాలి. You just find this soham దీన్ని going on. వాచ్ చేయాలి. Watch this soham. ఏది సో, ఏది హం. What is so? What is hum? ఏ యొక్క నాత్రం నుంచి సో అని వస్తుండాలి. And what is the origin, the beginning place? ఏ ద్వారం నుంచి హం అనేటువంటి దిగుతుండాలి. And what is the nostril through which hum comes out? ఒకటి పోవటము, ఒకటి రావటము. One is inhalation, other is exhalation. కనుకనే ఈ వచ్చిపోయేటువంటి శబ్దమును మాత్రమే గుర్తించుకుంటూ పోతే సోహం. And if you watch this inhalation and exhalation process, it is ఒకటి soham. లోపల పోతుండాలి, One goes in, breathing. అది ఏ సో. Breathing in is so. హం, Hum, ఇది అహంకారము. that is అది ఏ ahankara. బయట పోయేటువంటిది. That is ahankara, ego, breathe out. కాబట్టి బయట పోయేటువంటి దాన్ని మనం వదిలిపెట్టాలి. All that is breathed out must be left out. లోపల పోయి ప్రాణాన్ని అందించేటువంటి దానిని మనం గట్టిగా పట్టుకోవాలి. We have to hold on to the life oxygen that is breathed in. కనుకని సో అనేటువంటి తత్వాన్ని మనం గట్టిగా కుంభకం చేయాలి. So we should retain the oxygen that has been taken in. కనుకని అనేక మంది సాధన చేసేటువంటి వారు రేచక, పూరక, కుంభకం అని అంటుంటారు. Many of the seekers in spiritual path think of these three aspects. సో అని ఒక నుంచి ముక్కు నుంచి తీసుకోవాలి. Breathe in through one nostril. రెండవ ముక్కు నుంచి హమ్ అనేటువంటిది వదిలిపెట్టాలి. Through the another nostril you breathe out hum. ఈ రెండింటికి మధ్య లోపల కుంభకము కొంతసేపు నిలుపుకోవాలి. In between the two there is a middle stage kumbhaka, retention of breath. ఈ మూడింటి యొక్క తత్వము కాలమును ఆధారం చేసుకోవాలి. And we have to go by the time interval process. కాలం యొక్క ప్రమాణం మనం గుర్తించుకోకుండా కేవలం ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చేస్తుంటే ఇది ప్రాణాయామం కాదు, ప్రాణానికి అపాయమే. And if we don't go by the timing interval process and think of the maintenance of the time, it is not simply pranayama, breathing process, it is prana apaya, leads to the danger of your life. కనుక సో అనేటువంటిది ఎంత కాలం నీవు తీసుకుంటున్నావో The time you take it to breathe in అంతకాలము దాన్ని కుంభకం చేయాలి, నిలిపాలి. must equal for its retention kumbhaka. ఎంతకాలం నీవు నిలిపినావో The time అంతకాలం దానిని వదలాలి. The time that you take to retain the breath must equal the time that you breathe out. కనుకని కాలస్వరూపాయ నమః అన్నాడు బ్రహ్మను. So Brahma, God, is time. సోహం అనేటువంటిది బ్రహ్మతత్వమే. Soham is Brahmatva, created. కనుకనే కాలస్వరూపుడైనటువంటి బ్రహ్మతత్వాన్ని కాలానుగుణ్యంగా మనం నడుచుకోవాలి. Therefore, as God is time, we should proceed carefully. కనుక విద్యార్థులారా, Students, ఉపనిషత్తుల యొక్క అర్థాన్ని గుర్తించాలనుకుంటే కేవలం ఉపనిషత్తులు తెలిసినటువంటి యొక్క మహనీయుల చెంతకే వెళ్ళి దాని అంతరార్థాన్ని గుర్తించుకోవాలి. if you want to know the meaning of these Upanishads, you should approach the scholars and try to learn ఈ from them. సర్వ ఉపనిషత్తు సారమైనటువంటిది బ్రహ్మతత్వం నుండి వచ్చినటువంటివి. And the essence of Upanishads had come out of Brahma. ఈ బ్రహ్మతత్వం అనేటువంటిది వాక్ స్వరూపమే. And this nature of Brahma is the very speech faculty. మనోతత్వం అనేటువంటిది విష్ణుతత్వము. The mind represents Vishnu. విష్ణుతత్వం అనేటువంటిది మంచి భావంతో కూడినటువంటిది. And the mind should have good thoughts. మంచి భావమే ఉండినప్పుడు మంచి పదములే వస్తుంటాయి. When once you have good thoughts, you speak good words. మంచి పదములే వచ్చినప్పుడు మంచి అర్థములే ఇస్తుంటాయి. The good words convey good meaning. కనుకని బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు అంటే ముగ్గురు ప్రత్యేకం కాదు. So Brahma, Vishnu, Maheshwara are not separate. బ్రహ్మ శ్వాసము, Brahma is breath. విష్ణువు మనస్సు, Vishnu is mind. ఇంకా మహేశ్వరుడు Maheshwara. అది ఏ వాక్కు. And that is the talking. కనుక ఆత్మ, మనస్సు, వాక్కు మూడింటి యొక్క ఏకత్వమే బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరత్వం. Therefore, the harmony, the unity of Atma, the self, the Manasu, the mind, and the walk, the talk, కనుక represent ఆత్మకు the ఏ రీతిగా divinity. నీవు అర్థాన్ని చెప్పగలవు? And how can you declare its meaning? వాక్కులకు ఏ రీతిగా అర్థం చెప్పగలవు? How can you explain its interpretation? వాక్కును నీకు అర్థం చెప్పాలంటే వాక్ రూపంగానే చెప్పాలి. The word meaning could be said by word only. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఈ విధంగా మీకు చెప్తూ పోతుంటే మీకు తలనొప్పిగా వస్తుంటుంది. You will not be able to understand in full if its things are stated in all కారణం ఏమనగా seriousness. అర్థంకు తెలియనటువంటి వారు, ఉపనిషత్తులు చూడనటువంటి వారు, ఉపనిషత్తుల యొక్క సారాన్ని గుర్తించలేనటువంటి వారు దీనికి అనేక అనర్థాలు చేసుకుంటారు. Naturally, those people who have never heard of Upanishads nor meaning of Upanishads, they cannot కనుక నీ understand. ఉపనిషత్తు అనేటువంటిది చాలా శాంతంగా, You should know it peacefully, సమయస్ఫూర్తిగా, at right time, ప్రవర్తన పవిత్రంగా, making the conduct వాక్ great, శుద్ధిగా, and good words, అప్పుడే శ్వాస శుద్ధిగా మనం చెప్పాలి. and then you can have the మన purity in శ్వాస your కూడా breathing process. పరిశుద్ధం కావాలి. And the
breath should be purified. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. లోకము లోపల In this world, ఎన్నో విధమైనటువంటి పదములు ఉంటున్నవి, there are so many words, ఎన్నో విధమైనటువంటి అర్థములు ఉంటున్నవి. many meanings. కానీ అర్థములకును ఈ పదములకును ఈ యొక్క సన్నిహిత సంబంధ బాంధవ్యాన్ని చేకూర్చాలి. But we should know the right meaning for every word. ఆధ్యాత్మిక తత్వం లోపల ఈ అర్థాన్ని తీసుకోవటం ప్రయోజనం లేదు. In spirituality, you cannot simply go by its meaning. దాని అర్థం తీసుకోకుండా దాని యొక్క స్వరాన్ని మాత్రమే మనం ఉచ్చరిస్తూ పోండి. You go on repeating its sound. ఇప్పుడు చూడండి, చాలా మందికి నేను అక్కడ చెప్తుంటాం, ఓంకారం అనేటువంటిది ఒక స్పెల్లింగ్ మాదిరి చూడాలి. Omkar, just take its spelling. ఓం అంటారు. Many say Om. ఇది ఓం అనేటువంటి స్పెల్లింగ్ కాదు, It's not spelling that ఇది way. ఒక పదము. It's a word. ఈ పదమైనప్పుడు దీనికి స్పెల్లింగ్ ఏమిటి? Then what is its spelling? ఈ స్పెల్లింగ్ చూడాలంటే ఆ ఊ ఉం ఈ మూడు చేరితే ఓం అనే పదం వచ్చింది. And if you want to know its spelling, A-U-M, A-U-M. ఆ ఊ ఉం. A-U-M. ఈ పదం చెప్పాలంటే ఆ అనేటువంటిది గొంతు నుంచి వస్తుంది. A comes out of the throat. ఊ అనేటువంటిది నోలక నుంచి వస్తుంది. U comes out of the tongue. అనేటువంటిది పదవుల నుంచి వస్తుంది. Comes out of the lips. ఈ మూడు చేరినటువంటి ఓంకారం నాభి నుంచి వస్తుంది. So the combination of the three comes out of the very navel. కనుకనే హృదయ నాళం నుంచి వచ్చేటువంటి ఒక సౌండే నిజమైనటువంటి సౌండ్. So the sound that comes out of the heart is the true sound. చాలా మందికి ఆ ఊ ఊం అని చెప్పమంటే స్పెల్లింగ్లే చెప్పుకుంటూ కూర్చుంటారు. And when this is to be said, they go by the spelling only. తెల్లవారుజాము కన్నా ఓంకారంలో చెప్పారంటే ఆ ఊం అంటారు. In the early hours of the morning, the Omkara is said in a wrong way. మూడింటి యొక్క సేవమేంటి స్వరూపం అని సమకాలంలో దాన్ని ఉచ్చరించాలి. And we have to say, utter Omkara in the correct way. ఎక్కడి నుంచినో ప్లేన్ వస్తుంటుంది. The plane is dashing ఆ forward. శబ్దం ఎక్కడి నుంచినో లభించినట్టుగా తెలుస్తుంది. And you will be able to know its sound. కానీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు పెద్దదిగా వినిపిస్తుంది. And you listen. తర్వాత తిరిగి అది ఎక్కడికో పోతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. And you will also hear the sound from distance. అది నిజమైనటువంటి ఒక ఓంకార శబ్దము. That is Omkara principle. ఆ లోకం నుంచి ఎక్కడి నుంచినో రావాలి. And it should come from ఆ within. నాభి నుంచి రావాలి. It should come out of the navel. కంఠం నుంచి వచ్చినప్పుడు అది శబ్దం ఎక్కువ వినిపిస్తుంది. And when once it comes out of the throat, కానీ you will తిరిగి అది hear high వెళ్ళిపోయే sound. సమయం లోపల తగ్గిపోతూ వస్తుంది. And then at the final stage, it declines. కనుకనే ఈ శబ్దములంతా కూడా సక్రమమైనటువంటి తీసుకున్నప్పుడే మనకు సరి అయినటువంటి భావన కుదురుతుంది. So we should consider every word in the proper sense and know its meaning. అనేక మంది ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఓంకారాన్ని స్మరిస్తూ ఉంటుంటారు. Many people chant, repeat Omkara. ఎన్ని సంవత్సరంలో చరిస్తుంటారు. They do it for many years. స్వామి ఇన్ని సంవత్సరం నుంచి నేను ఓంకార నాదం చేస్తున్నాను, నాకు ఏమాత్రం భక్తి కుదరడం లేదు. Many come and say, Swami, I have been repeating Omkara, but I am not able to have steady కానీ ఎట్లా devotion. కుదురుతుంది? How is it possible? సరైనటువంటి అర్థంతో నువ్వు చేస్తుంటే కదా, You are not doing it సరైన meaningfully. శృతిలో నువ్వు పెట్టుకుంటే కదా. You don't say it properly. శృతిలో రాగ తాళములు మూడు కూడా నువ్వు ఏకం కావాలి. And there should be a kind of proper rhythm in the beat. కనుకనే శృతి కూడా ఉంటుండాలి. And the tune is necessary. ఈ శృతి లయము కూడా ఉండాలి. And there should be proper rhythm. ఈ కాలము కూడా ఉంటుండాలి. And the time. కనుక మూడింటి యొక్క ఏకత్వాన్ని మనం చక్కగా గుర్తించుకొని ప్రవర్తించాలి. So the beat and the rhythm and the time, all these factors have got to be taken into ఉపనిషత్తులు consideration. అనేటువంటిది ఎంతనో కఠినమైనట్టుగా ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తాయి. We find that we think the Upanishads are very tough. కానీ దాని అర్థం కింద తెలుసుకుంటే అంతకంటే సులభమైనటువంటి మరొకటి లేదు. But if you know its meaning, there's nothing that could be simpler than that. ఈ సంగీతంలో ఉన్నటువంటి యొక్క దోషము ఇలాంటిది. Here lies the mistake in music. కొంతమంది స్వరం పెట్టుకుంటారు. They go by this voice. కానీ ఆ స్వరానికి తగినట్టుగా తన గొంతును మార్చుకోవాలి. And they have to change their modulation. ఆ గొంతును మార్చుకునే సమయం లోపల ఆకారాన్ని కూడా మార్చుకోవాలి. And then we have to change the posture. ఈ ఆకారాన్ని మార్చుకునే సమయం లోపల As you change your posture, ఆనందం అనేటువంటి కూడా ఆవిర్భవించుకుంటూ రావాలి. there lies the bliss. కానీ ఆకారం మారినప్పుడు, When the posture changes, శబ్దం మారినప్పుడు, when the modulation changes, ఆకారంలో అనంతం అయినటువంటి ఒక వికారమే కలుగుతుంది. and you cannot experience bliss at all. చాలా మంది మీకు తెలుసును. Many of you know. సంగీతం ప్రారంభించినప్పుడు When we start learning music, చాలా మంది అంటారు. they just make a beginning. కానీ అది ప్రారంభించినప్పుడు ఆ శృతికి తగినట్టుగా ఉందా లేదా? And it should be according to Shruti.
ఆ శృతికి తగినట్టుగా లేకపోతేప్పుడు దానికి అపస్వరంగా వస్తుంది. And if it's not according to Shruti, it will be a wrong method. దీనికి దేహమును కూడా కంట్రోల్ చేస్తూ రావాలి. And you have to control your body. చాలా మంది మీరు భజనలో కూడా మీరు చూస్తుంటారు. You must be watching in bhajans. గట్టిగా పైనప్పుడు వీళ్ళ గొంతు ఇంత ఒక గజం దూరం వస్తుంది. And when they just sing at high pitch, they will be at a distance from the mic. గొంతు మారకూడదు. And you should not change your ఇంత tone. దూరం రాకూడదు అది. And you should not be so దాన్ని distant. కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి. You should be on your కొంతమంది control. కన్నులు మూసుకుంటారు. Some close their eyes. కన్నులు కొన్ని ఒక కన్ను పైకి ఒక కన్ను కిందికి వస్తుంది ఇది. And one eye upward direction, another eye ఈ యొక్క downward. వికారములు కూడా చాలా తన యొక్క స్వరూపాన్ని మార్పు చేస్తుంది. And these postures also change your form. అందువల్లనే హార్మోని వాయించే సమయం లోపల As you play your harmonium, హార్మోని పైన ఒక అద్దం పెడతారు. and they keep a mirror ఈ there. అద్దం ఎందుకోసం పెట్టారని తెలుసా? Why mirror there? దాని పాట పాడే సమయం లోపల ఆ అద్దంలో చూసుకొని తన కన్నులు, తన నోరు, తన యొక్క గొంతు ఏ విధంగా మారుతుందో గుర్తించుకుంటూ రావాలి. As you play the harmonium, you should just look at the mirror and see your postures and modulation. అక్కడ సరైనటువంటి గొంతే లేకుండా పోతే, స్వరమే లేకుండా పోతే తన ముఖమే తనకు వికారంగా కనిపిస్తుంది. If the tone is not proper, you will find ugly face there. అలాంటి వాడు ఎంత మంచిగా పాడినప్పటికీ తన యొక్క వికారమైనటువంటి స్వరూపాన్ని అందరూ అసహ్యించుకుంటారు. Well, one may sing well, but he looks very ugly because of ఆకారం that. కూడా సకారంగా ఉండాలి. So he should be proper. ఆకారం చక్కగా లేకుండా పోతే అంతా వికారమే అయిపోతుంది. And if akara form is not good, it will be vikara. అలాంటి ugly. వాడు పాటలు పాడకపోయినా కూడా మంచిది. Better you don't sing such songs. కనుక ఇతరులకు అకారాన్ని వల్ల అనేక విధమైనటువంటి అశాంతిని కలిగించకూడదు. And this ugliness will disturb the peace of mind of ఇది others. ఉపనిషత్తుల్లో ఉన్నటువంటి ఒక అంతరార్థం కూడా. This is the inner significance of Upanishads. ఈ ఉపనిషత్తుల లోపల చక్కని సరైనటువంటి భావాన్ని తెచ్చుకోవాలి. And you should know the correct meaning of the Upanishads. మనము కొన్ని పనులు మనం చేస్తుంటాం. We do certain actions. ఆ పనులు కూడాను సక్రమమైనట్టుగా ఉండాలి. And we should discharge our duty ఆ correctly. సమయస్ఫూర్తిగా చేస్తూ రావాలి. Right appropriate to the situation. మనం కొన్ని పాలు త్రాగుతూ As you drink the milk, మనం ఏదో మాట్లాడుకుంటూ వస్తే ఆ పాలంతా కిందికి పడిపోతాయి. and as you drink milk and start conversing with others, the milk అంతేకాకుండా will spill out. గొంతు కూడాను పాడైపోతుంది. And the throat also will be spoiled. మనం ఏదైనా తినే సమయంలో తాగే సమయంలో మాట్లాడకూడదు. While eating and drinking, you should not converse. ప్రాచీన కాలంలో ఉన్నటువంటి మహనీయులందరూ కూడాను All ancient good people, భోజనం చేసేటప్పుడు ఏమీ మాట్లాడకూడదు. and no one, they said no one should speak as they die. బ్రహ్మాగ్ను బ్రహ్మనావృతం బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మ సమాధిన ఈ రెండు చెప్పేంత వరకు కూడాను నువ్వు ఏమాత్రము ఎవరితోనో మాట్లాడవద్దు. You should not speak to anyone without saying your prayers as you die. భోజనం పూర్తి అయ్యేంత వరకు కూడాను మాట్లాడుతూ మనం భోజనం చేయకూడదు. You should not talk as you take your food. అప్పుడే నీకు జీర్ణం కోసం చచ్చిపోతుంది. And if you go on talking, the digestion will be spoiled. అప్పుడు అది పాడైపోయినప్పుడు ఇంక ఎన్ని రకమైనటువంటి జబ్బులు వస్తాయి. And that leads to so many diseases. ప్రశాంతంగా కన్నులు మూసుకొని ప్రార్థించి భోజనం చేసేయి. And then close your eyes and pray, then start to పిల్లలు eat. చాలా మందికి ఇది తెలియదు. Many people don't know this. ప్రశాంతంగా భోజనం చేయాలి. And as you eat, you should be నవ్వుకుంటూ peaceful. భోజనం చేయకూడదు. నవ్వుకుంటూ భోజనం And చేయకూడదు. as you eat, you should not laugh, లేక ఏడ్చుకుంటూ భోజనం చేయకూడదు. nor should you cry. రెండూ లేకుండా ప్రశాంతమైనటువంటి గుణంతో భోజనం చేసేయాలి. Eat peacefully. ఏ పదములకు దీనికి అర్థమో దానికి తగినటువంటి రీతిగానే భుజించాలి. And you should eat properly, knowing what you are eating. భోజనంకు ముందుగా కూడాను ఏ చింతన కూడా నువ్వు తెచ్చుకోకూడదు. You should not have any worry or anxiety before dining. నిత్య జీవితంలో మనం సత్య జీవితాన్ని గడపాలనుకుంటే ఈ విధమైనటువంటి కొన్ని అనుకూలాలు మనం చేసుకోవాలి. In order to lead a truthful life in this eternal life, you should know all these aspects. ప్రేమ ముదిత మనస్సు కరో రామ 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 శ్రీ రామ రామ लिखे देख राम
భవ సముద్ర సుఖదనావ ఏక రామ మాత పిత బంధు సఖ సదకి రామనా जनर जीवन गण एक राम Ram